Okay, what we are doing today is we are learning the scripting, screenplay, how a screenplay is written, and we are going through the screenplay of Godfather. We are going to read out the first and the second page maybe of Godfather's screenplay, and then we are going to watch that same film, the opening sequence of Godfather, and we are going to compare कि Godfather film and the screenplay कैसे shoot होता है and how it remains to the entire thing. So I'm reading out the remaining part. Bonacera is saying त्याचा नाव center मध्ये आहे and the dialogue is written below that, right? Bonacera, he says, I raised my daughter in the American fashion. I gave her freedom, but taught her never to dishonor her family. She found a boyfriend, not an Italian. She went to movies with him, stayed out late. 2 months ago, he took her for a drive with another boyfriend. They made her drink whiskey and then they tried to take advantage of her. She resisted. She kept her honor. So they beat her like an animal. When I went to the hospital, her nose was broken, her jaw was shattered, and held together by wire. She could not even weep because of pain. आता इथे तो त्याचे इमोशन्स म्हणजे आता तुम्ही बघितलं डायलॉग जे आहे डायलॉग आहे तो मध्ये दिलाय आणि त्याचं जे फिल्मिंग आहे ते बाजूला दिलंय दिस फिल्मिंग इज सेट इज गिवन बाय सो ही कॅन बेअरली स्पीक ही इज वीपिंग नाउ अगेन डायलॉग्स कंटिन्यूज I went to police like a good American. These two boys were arrested and brought to trial. The judge sentenced them to 3 years in prison and suspended the sentence. Suspended sentence. They went free that very day. I stood in the courtroom like a fool, and those bastards they smiled at me. Then I said to my wife, for justice, we must go to the Godfather. Godfather म्हणजे तिकडचा डॉन. ओके तिकडचा डॉन. हे सगळं हिस्ट्री आहे खूप मोठी इटालियन सिसिलियन असतात हे लोक सगळे हे माफियाचं चित्रण आहे सगळं गॉडफादर मध्ये बाय नो द व्ह्यू इज फुल म्हणजे हळूहळू आता ते तिथनं त्यांनी सांगितलं ना की कॅमेरा मागे वळायला लागला हे सगळं बोलता 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 कॅमेरा एकदम मागे आला आणि अख्खा रूमचा व्ह्यू दिसतोय तुम्हाला बरोबर हे आता डावीकडे लिहिलंय बघा बाय नाव द रूम इज व्ह्यू इज फुल अँड वी सी डॉन कॉर्लिओन ऑफिस इन हिज होम द ब्लाइंड्स आर क्लोज्ड पडदे लावलेले आहेत सो द रूम इज डार्क विथ पॅटर्न शॅडोज कुठून तरी लाईट येतोय त्याचं पॅटर्न पडलाय हे सगळं डिस्क्रिप्शन दिलंय त्याने वी आर वॉचिंग बोनासेरा ओव्हर द शोल्डर ऑफ डॉन कॉर्लिओन ओएस घेतलाय त्याचा डॉन कॉर्लिओनच्या शोल्डरवरनं समोर ओएस घेतलाय बरोबर आलं ना लक्षात आपण काल ओएस केला होता Tall Hagen sits near the small table, examining some paperwork, and Sonny Corleone stands impatiently by the window nearest his father, sipping from a glass of wine. We can hear music, hear म्हणजे एक साऊंड आहे त्यांनी दिलेला अँड अ लाफ्टर ऑफ व्हॉइसेस ऑफ मेनी पीपल आउटसाइड आता डॉन कॉर्लिओने बोलतोय म्हटलं त्याचं सेंटरला आलं नाव डॉन कॉर्लिओने बोनासेरा वी नो इच अदर फॉर इयर्स बट दिस इज द फर्स्ट टाइम यू केम टू मी फॉर हेल्प I don't remember the last time you invited me to your house for coffee, even though our wives are friends. Bonacera, what do you want of me? I'll give you anything you want, but do what I ask. Don Corleone says, what is that, Bonacera? What do you want me to do? मग तो बोनासेरा जाऊन डॉनच्या कानामध्ये सांगतो डॉन सांगतो हे तू फार जास्ती मागतोस बोनासेरा म्हणतो आय एम आस्किंग फॉर जस्टिस डॉन कॉर्लिओने सेज द कोर्ट गिव्ह यू जस्टिस बोनासेरा म्हणतोय आय वॉन्ट अन आय फॉर अन आय डॉन कॉर्लिओन म्हणजे तो त्याला त्या माणसाला त्या मुलाला मारायला सांगतो तो पण तो म्हणतो पण तुझी मुलगी अजून जिवंत आहे अजून ते मेले असती तर मग मी त्याला मारलं असतं तर तो म्हणतो मग त्यांनाही तितकंच पश्चाताप होते त्यांना पण तितकं सफरिंग होते जितकं त्यांनी माझ्या मुलीला दिलं हाऊ मच शॅल आय पे आता काय असतं डॉन कॉर्लिओन तुम्ही एखाद्या राजाला तुला पैसे किती हवेत रे असं विचारण्यासारखं होतं ते सो दे रिॲक्ट मग डॉन कॉर्लिओन शांतपणे म्हणतो You never think to protect yourself with real friends. You think it's enough to be an American. All right, the police protects you. There are courts of law, so you don't need a friend like me. But now you come to me and say, Don Corleone, you must give me justice. And you don't ask in respect. म्हणजे तो जेव्हा किंमत मागतो ना त्याची तू त्या मुलाला मारलंस तर मी तुला किती पैसे देऊ असं पैसे राजाला आपण विचारत नाही ना तसा हा राजा माणूस आहे डॉन आहे तो माफिया किंग आहे त्याला असे पैसे किती तुला सांगतो तू त्यात माझं काम कर असं नाही सांगत त्यामुळे तो म्हणतो की तू माझा रिस्पेक्ट पण देत नाहीयेस पुरेसा राईट यू नॉट इवन रिस्पेक्टिंग मी इनफ इन्स्टेड यू कम टू माय हाऊस ऑन द डे ऑफ माय डॉटर इज अबाउट टू बी मॅरिड यू आस्क मी फॉर टू डू मर्डर फॉर मनी Bonafera says America has been good to me. Then Don says, then take the justice from judge. The bitter with the speed, Bonacera. If you come to me with your friendship, your loyalty,
Then your enemies will become my enemies, and then believe me, they will fear you. हे ऐकल्यावर त्या बोनासाला कळतं आपलं काहीतरी चुकलंय. आपण राजाला किंमत विचार. राजा म्हणतो तू मला लॉयल्टी दाखव, मी तुला काय हवं ते देतो. राईट. मग तो डोकं खाली करतो आणि म्हणतो बी माय फ्रेंड. आता त्याच्यामध्ये पद्धत असते की त्या डॉनची अंगठीला किस करायचं. तसं तो खाली वागतो, डॉनच्या अंगठीला किस करतो आणि मग तो डॉन म्हणतो ओके फ्रॉम मी यू विल गेट जस्टिस. आणि मग तो त्या बोनासेरेला दरवाजाशी घेऊन जातो आणि सांगतो की कधीतरी मला तुझ्या सेवेची गरज पडेल तेव्हा तू मला सेवा दे. हा हा जो सीन आहे हा आता आपण ऍक्च्युअली स्क्रीनवरती बघणार आहोत. ओके, स्क्रीनवरती बघणार आहोत. आय एम गोइंग टू नाव स्टॉप शेअरिंग दिस. आय एम गोइंग टू गो स्ट्रेट टू द स्क्रीन वेर आय ओपन दॅट पर्टिक्युलर फिल्म. आता ह्याच्यामध्ये मला काय मिळालंय, द सीन इज देअर आणि त्याच्या खालीच बरोबर त्याचा स्क्रिप्ट पण येते. आय होप यू आर एबल टू सी दिस. जसा वरती प्ले होतोय तसा खाली त्याची स्क्रिप्ट पण दिसते. ओके, सो आय एम गोइंग टू स्टार्ट दिस नाउ. एन्जॉय. I believe in America. America has made my fortune. And I raised my daughter in the American fashion. I gave her freedom, but I taught her never to dishonor her family. She found a boyfriend, not an Italian. She went to the movies with him. She stayed out late. I didn't protest. 2 months ago, he took her for a drive with another boyfriend. They made her drink whiskey. सर तुम्ही म्यूट वर आहात, तुम्ही बोलता ते ऐकत नाहीये. तुम्ही जर का बघितलं तर अगदी सुरुवातीला त्याचा एक्स्ट्रीम क्लोजअप होता. डोळे दिसतात, त्याचे इमोशन्स दिसत आहेत आणि एकदम हळूहळू हळूहळू कॅमेरा मागे जातोय. बरोबर, आपल्याला कळत पण नाही ऍक्च्युली, पण त्या स्क्रीन प्ले मध्ये लिहिलंय तसाच कॅमेरा जातोय. ओके, सर सर डॉक्टर कुठल्या औषध आपल्याला सर मला क्वेरी आहे विचार. तुमचा माईक बंद आहे. कळतंय, तू बोल ना काय म्हणतोय ते. अच्छा सर, हा जो म्हणजे आता हा म्हणजे सांगतोय आपल्याला की म्हणजे ती मुलगीला त्यांनी विस्की पाजली आणि जबरदस्ती केली, तर हा जज सांगतोय की तो डॉन सांगतोय? मी ते डॉन पण नाही, तो जज नाही आहे, त्याचं नाव बोनासेरा आहे. तो त्या डॉन कडे जस्टिस मागायला आलाय. अच्छा, तो एक इटालियन आहे. तो केअरटेकर आहे. केअरटेकर म्हणजे जे त्यांच्याकडे कोणी गेलं की त्याच्या बॉडीला एम्बाम करून ते दफनासाठी तयार करतात, तसा आहे तो. केअरटेकर आहे. ओके, ओके त्याच्या मुलीला त्या मुलांनी मारलं असतं म्हणून हा अच्छा आणि पोलिसांनी त्याला पकडतात, पण जज त्याला पॅरोलवरती सोडून देतो, सस्पेंडेड सेंटेन्स देतो. मग त्याला कळतं की आपल्याला अमेरिकन सिस्टममध्ये जस्टिस मिळणार नाही, आपल्याला डॉनकडे जायचं. डॉन आपल्याला अच्छा. आता थँक्यू सर. ओके, बिलकुल. कानारे मॅडम तुमचा पण माईक ऑफ करा जरा, डिस्टर्बन्स येतो थोडासा. ऑलराईट, आय एम प्लेइंग इट नाउ. हा बघा, हा एकदम क्लोजअप आहे. And I raised my daughter in the American fashion. I gave her freedom, but I taught her never to dishonor her family. She found a boyfriend, not an Italian. She went to the movies with him. She stayed out late. I didn't protest. 2 months ago, he took her for a drive with another boyfriend. They made her drink whiskey. And then they tried to take advantage of her. She resisted. She kept her honor. So they beat her like an animal. When I went to the hospital, her nose was broken. Her jaw was shattered, held together by wire. She couldn't even weep because of the pain. But I wept. Why did I weep? She was the light of my life. Beautiful girl. Now she will never be beautiful again.
I went to the police like a good American. These two boys were brought to trial. The judge sentenced them to 3 years in prison and suspended the sentence. Suspended the sentence. They went free that very day. I stood in the courtroom like a fool. And those two bastards, they smiled at me. Then I said to my wife, for justice, we must go to Don Corleone. Why did you go to the police? Why didn't you come to me first? What do you want of me? Tell me anything, but do what I beg you to do. What is that? That I cannot do. I'll give you anything you ask. We've known each other many years, but this is the first time you ever came to me for counsel, for help. I can't remember the last time that you invited me to your house for a cup of coffee. Even though my wife is godmother to your only child. But let's be frank, you never wanted my friendship. And you were afraid to be in my debt. I didn't want to get into trouble. I understand. You found paradise in America. Had a good trade, made a good living. Police protected you, and there were courts of law. But you didn't need a friend like me. But now you come to me and you say, Don Corleone, give me justice. But you don't ask with respect. You don't offer friendship. You don't even think to call me Godfather. Instead, you come into my house on the day my daughter's to be married and you ask me to do murder for money. I ask you for justice. That is not justice. Your daughter is still alive. Let him suffer then. She suffers. How much shall I pay? Buonasera. Buonasera. What have I ever done to make you treat me so disrespectfully? If you'd come to me in friendship, then the scum that ruined your daughter would be suffering this very day. And if by chance an honest man like yourself should make enemies, then he would become my enemies. And then they would fear you. Be my friend? Godfather? Good. Someday, and that day may never come, I'll call upon you to do a service for me. But until that day, accept this justice as a gift on my daughter's wedding day. Grazie. Yes, Father. Great. Give this to Clemenza. I want reliable people that aren't going to be carried away. I mean, we're not murderers, in spite of what this undertaker says. Growing businesses need a hosting solution that is powerful. Sir, Mike. I wanted to say Undertaker. I said caretaker मगाशी चुकून. He's Undertaker. Undertaker म्हणजे जे डेड बॉडीला तयार करतात बरियलसाठी. एनिवे, तुम्ही बघितलं की बऱ्यापैकी स्क्रिप्ट आणि
आणि व्हिज्युअल्स आर मॅचिंग. आता याच्यामध्ये गंमत काय सांगतो, ह्याला म्हणतात स्क्रीन प्ले. स्क्रीन प्ले म्हणजे शॉर्ट ब्रेकअप नव्हे. स्क्रीन प्ले इज रिटन विथ अ जनरल फ्रेम ऑफ माइंड. ही हॅज जनरली डिस्क्राईब द रूम कशी असते, अंधारी आहे, पडदे साधलेले आहेत, राईट, अँड देन देर इज सम लाईट कमिंग इन. द टॉम हेगन अँड सॉनी कॉर्लियन आर सिटिंग ऑन सम प्लेसेस, राईट. पण त्यांचे कपडे कसे घातले, त्यांनी ड्रेस काय केलाय, त्यांचे फर्निचर कुठे आहे, टेबल कसं आहे, हे सगळं काही लिहिलेलं नाहीये. बरं, व्हॉट ही हॅज डिस्क्राईब्ड इज द फर्स्ट शॉट, की त्याचा क्लोजअप मधनं हळूहळू कॅमेरा बाहेर जातोय. दॅट इज द ओनली थिंग दॅट द स्क्रीन प्ले रायटर इज डिस्क्राईब. ही हॅज नॉट डिस्क्राईब एव्हरी सिंगल शॉट, राईट. ही हॅज नॉट डिस्क्राईब एव्हरी सिंगल शॉट. त्याच्यानंतरचं काहीतरी दाखवलं नाहीये. ही हॅज जस्ट डिस्क्राईब व्हॉट हॅपन्स इन द स्क्रीन, बट जनरल डिस्क्रिप्शन आहे. आता ह्याच्यामध्ये आणि आपण जे उद्या करणार आहोत त्याच्यामध्ये फरक काय आहे? द डिफरन्स बिटवीन द टू इज दॅट वेन यू आर डुईंग स्क्रीन प्ले, यू गिव्ह अ जनरल, तुम्हाला तुमची विजन असते ती जनरल विजन असते. बट ऍक्च्युअल शूटिंगच्या वेळेला शॉट एक्झॅक्टली कसा घ्यायचा, सेट कसा असला पाहिजे, कपडे कसे असले पाहिजेत, मेकअप कसा असला पाहिजे, एक्सप्रेशन कोणी कशी कधी द्यायची, बरोबर. किंवा आता फॉर एक्झाम्पल इन द ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, तो जेव्हा रडकुंडीला येतो तेव्हा डॉन असा नुसता हात करतो आणि तो त्याला एक वाईनचा छोटासा ग्लास देतो. हे ओरिजिनल स्क्रीन प्ले मध्ये नाहीये. दिस इज व्हॉट द डायरेक्टर डज टू ब्रिंग सम ड्रामा इन टू द स्टोरी, बरोबर. ओरिजिनल स्क्रीन प्ले म्हणजे मांजर नव्हतं त्याच्या मांडीवरती, इट वॉज नॉट देअर, राईट. दिस वॉज इंट्रोड्युस, या ऍडिशन्स, बट ऍडिशन्स टू एनहान्स द स्क्रीन, श्रावणी, right? Additions to enhance the quality of the shot, not just additions for the sake of it, right? So the manzar was introduced later. There was no cat in the original screenplay. It was introduced to add an element of drama, element of something. So तो मांजरावरती हात फिरवत असतो असं त्यांनी दाखवलं त्या पांढऱ्या मांजरावरती. All these are additions done by the director, आणि director is the one who calls the shots. Director is the one who actually controls exactly how the shots are going to be स्क्रीन. आता ते पहिला जे भाग झाला, ओएस पर्यंत जो भाग झाला आणि कानातून तिथपर्यंत स्क्रीन प्ले मध्ये दाखवलेला आहे की कसा त्याला पाहिजे, कारण तो अगदी क्लिअर त्याला तसंच पाहिजे. त्याला माहितीये की असं दिस विल बी द मोस्ट इफेक्टिव्ह वे ऑफ शोईंग द एक्सप्रेशन. त्याच्यानंतरचे सगळे शॉट हे डायरेक्टरनी घेतलेले आहेत. त्याशिवाय व्हॉट एव्हर एल्स इज ऑन द स्क्रीन त्याला आम्ही मिसॉन्सेन म्हणतो. मिसॉन्सेन इज एव्हरीथिंग दॅट इज देअर ऑन द स्क्रीन. व्हॉट एव्हर स्मॉलेस्ट ऑफ एलिमेंट is mise-en-scène, right? That is called the director's shots. Director decides. म्हणून एक ऑटियर थिअरी नावाची थिअरी आहे आमच्या फिल्म स्टडीज मध्ये. ऑटियर थिअरी नावाची थिअरी. ऑटियर म्हणजे ऑथर, फ्रेंच वर्ड आहे हा ऑटियर, राईट. ऑटियर म्हणजे ऑथर. की आता फॉर एक्झाम्पल इफ यू नो, शरदचंद्र उपाध्यायांनी देवदास दिली कादंबरी, बरोबर, वाचली लोकांनी. आता त्या देवदासवर 4 फिल्म झाले, बरोबर. पहिला देवदास कोणी बनवला मला आठवत नाहीये. दुसरा देवदास बिमल रॉयनी बनवला. तिसरा देवदास आपल्या त्या यांनी बनवलाय, कोण, संजय लीला बन्सालने बनवला, बरोबर. आणि चौथा देवडी बनला. हे 4 देवदास आहेत. त्याच्यामध्ये प्रत्येकामध्ये त्या डायरेक्टरनी आपला एक ठसा उमटवलाय, आपला एक ठसा उमटवलाय. ते चंद्रमुखी आणि पारो ओरिजिनल स्टोरीमध्ये कधीच भेटत नाहीत, पण आपल्या संजय लीला बन्साळी त्या दोघींना नाचवलाय, बरोबर. सो यु नो देर आर थिंग्स दॅट द डायरेक्टर्स विजन एक असते. तो डायरेक्टर डिसाइड एक्झॅक्टली हाऊ. सो मे बी द ऑथर ऑफ द स्टोरी इज समबडी, बट द ऑथर ऑफ द फिल्म इज ऑलवेज अँड ऑलवेज द डायरेक्टर. डायरेक्टर तो फिल्म लिहितो, डायरेक्टर तुम्हाला फिल्म लिहून दाखवतो, बट हिज कम्युनिकेशन इज व्हिज्युअल. त्यामुळे आपण जेव्हा फिल्म बनवतो ना, तेव्हा आपल्या डोक्यामध्ये, आपण जेव्हा स्क्रिप्ट लिहितो तेव्हा आपल्या डोक्यामध्ये काहीतरी आयडियाज असतात, पण ऍक्च्युअल ग्राउंड लेवलवरती जेव्हा आपण फिल्म बनवतो तेव्हा ऍज अ डायरेक्टर यू हॅव टू टेक चान्सेस अँड यू टू टेक डिसिजन्स ऑलवेज.
देयर इज ऑलवेज अ चान्स वेन यू हॅव टू टेक डिसिजन. आपल्याला ते बघायलाच लागतं, आपल्याला करायलाच लागतं. वी हॅव टू टेक डिसिजन. कुठे आता शॉट असायला पाहिजे, इथे कॅमेरा असायला पाहिजे, तिथे कॅमेरा असायला पाहिजे, मध्ये असायला पाहिजे, क्लोजअप घ्यायला पाहिजे, काही ठिकाणी लॉंग शॉट घ्यायला पाहिजे. हे सगळे शॉट्स, जे प्रत्येक शॉट जो आपण बघतो, आपण जे काल शॉट्स वाचले सगळे, बरोबर. कुठले होते शॉट्स? एक्स्ट्रीम क्लोजअप होता, लॉंग शॉट होता, नंतर कॉबाय शॉट होता, मिड लॉंग होता, नंतर मिड शॉट होता, क्लोजअप होता, एक्स्ट्रीम क्लोजअप होता. एवढे सगळे शॉट्स होते. अँगल्स होते, टिल्ट अप, टिल्ट डाऊन, बरोबर, किंवा हाय अँगल, लो अँगल होता. आणि त्या कॅमेऱ्याचे टिल्ट अप आणि टिल्ट डाऊन अशा मुवमेंट्स होत्या, वरती असं खालती, बरोबर. त्याच्यानंतर आपण मुवमेंट्स बघितले, मुवमेंट आणि झूम. झूम होता. आता हा जो होता, हा झूम आउट होता की ट्रॅक होता? मला सांगा, डॉली होता की झूम आउट होता? जेव्हा तो कॅमेरा हळूहळू हळूहळू त्याच्या ओव्हर द शोल्डर पर्यंत जातो, व्हॉट वॉज द शॉट देअर? ट्रॅकिंग. झूम आउट. बरोबर, झूम आउट होता, ट्रॅकिंग नव्हता, बरोबर. त्या खांद्यावर ट्रॅक लावू शकणार नाही कोणी, बरोबर. तो झूम आउट होता. फक्त कॅमेऱ्याची लेन्स अशी हळूहळू चेंज करत गेले होते, बरोबर. इट वॉज झूम आउट. असते असते इथे कॅमेरा ठेवला होता आणि ओरिजिनल चालू केला होता, झूम आउट, झूम इन केला होता, आणि मग तो हळूहळू कॅमेराची लेन्स फिरून फिरून तो झूम आउट केला. सो इट वॉज अ झूम आउट सिक्वेन्स, बरोबर. ऑल दॅट कॉन्व्हर्सेशन इज इन अ झूम आउट सिक्वेन्स. जोपर्यंत तो त्याच्या कानात येऊन सांगत नाही तोपर्यंत एकच शॉट होता, सिंगल शॉट, बरोबर. तो बोलायला लागल्यापासून शेवटपर्यंत, तो कानामध्ये बोलेपर्यंत झूम आउट होता. नंतर कॅमेरा कट होतो आणि डॉनच्या चेहऱ्यावरती फोकस करतो, बरोबर. तेव्हा तुझे शॉट, एक शॉट म्हणजे काय? आपण कॅमेऱ्याचं रेकॉर्ड बटन दाबलं पहिल्यांदा की रेकॉर्डिंग चालू होतं, परत दाबलं की रेकॉर्डिंग बंद होतं. या दोन मधला गॅप म्हणजे शॉट, बरोबर. द टू शॉट, दीज आर टू शॉट्स. दिस इज द एंडिंग स्टार्टिंग ऑफ अ शॉट. कॅमेऱ्याचं रेकॉर्डिंग चालू झालं आणि कॅमेऱ्याचं रेकॉर्डिंग परत दाबून बंद केलं की एक शॉट असतो. असा शॉट तो होता पहिला. इट स्टार्टेड विथ द पर्सन स्टार्टिंग टेलिंग आय, काय तो म्हणतो सुरुवातीला, आय एम एन अमेरिकन, का जे काय ते, तिथपासून तो कानामध्ये पुटपुटेपर्यंत सिंगल शॉट झूम आउट होता, बरोबर. त्याच्यानंतर कट होतो आणि मग डॉन म्हणतो की आय कॅनॉट डू दॅट. मग परत त्यांनी इंटरचेंज केला. मग हा शॉट, मग तो शॉट, मग तो शॉट, मग तो शॉट, असं त्यांनी त्यांचं कॉन्व्हर्सेशन दाखवलंय. तिथे वॉइस नाही घेतला, तिथे डायरेक्ट शॉट दाखवले, बरोबर. सो दॅट इज हाऊ. पण दॅट, आता कुठला शॉट घ्यायचा हे डायरेक्टरने ठरवायचं असतं, टू ब्रिंग आउट द फिलिंग, द इमोशन. एक्झॅक्टली त्याला जे स्टोरीमध्ये सांगायचंय ते दाखवायला डायरेक्टर ठरवतो. आणि डायरेक्टर भाषा कुठली वापरतो? सिनेमाची, बरोबर. सिनेमाची भाषा वापरतो. लॉंग शॉट कुठे दाखवायचा, क्लोजअप कुठे दाखवायचा, हे डायरेक्टर. आपण परत एकदा त्या सिक्वेन्समध्ये जाऊया पटकन. आय एम गोइंग टू क्विकली प्ले इट, नॉट कम्प्लिटली. मी फक्त पटापट शॉर्ट्स डिस्कस करणार आहे त्यातले. इफ यू सी दिस, Yet easy to manage. Let's look at how business hosting is a simple. ओके. आता हा एक्स्ट्रीम क्लोजअप, बरोबर. She stayed. एक्स्ट्रीम क्लोजअप, नंतर क्लोजअप, हा पहिला एक्स्ट्रीम क्लोजअप, मग क्लोजअप. हा झूम आउट होत आहे, अजून झूम आउट होत आहे, अजून झूम आउट होत आहे. हा इथपर्यंत तुम्ही बघितलं, तिथपर्यंत झूम आउट होतात. आता इथे त्या डायरेक्टरनी स्वतःचा एक टाकलाय की तो तिकडे ब्रेकडाऊन व्हायला लागतोय बघा. Beautiful girl. इथे ब्रेकडाऊन झालाय तो, त्याला बोलता येत नाहीये. हे जेव्हा इमोशन आलं त्याचं, तेव्हा आता पुढे एक एलिमेंट ऍड करा. तो असा हाताने दाखवतो की याला एक तुला Now she will never be beautiful again. वाईन दे. सी, हा जो शॉट आहे हा डायरेक्टरने इंट्रोड्यूस केलेला आहे. हा स्क्रिप्ट मध्ये नाहीये, या इकडच्या स्क्रिप्ट मध्ये, पण ओरिजिनल स्क्रिप्ट मध्ये नाहीये, बरोबर. आता तो मिड शॉट वर गेला, ओएस वरनं मिड शॉट गेलाय, आणि आता तो उठणार आणि त्याच्या कानामध्ये येऊन बोलणार. इथपर्यंत सिंगल शॉट आहे, बरोबर. इथपर्यंत सिंगल शॉट. आता इथे कॅमेरा कट झाला आणि याच्यावर क्लोजअप केला. आता हा क्लोजअप घ्यायचा का मिड शॉट घ्यायचा का लॉंग शॉट घ्यायचा हे डायरेक्टर ठरवतो. हा एक क्लोजअप आहे. आता त्यांनी काय केलं, हा क्लोजअप घेतला आणि इमिजिएटली त्यांनी लॉंग शॉट घेतला. हो, दिस इज अ लॉंग शॉट, बरोबर. का? कारण त्याचा डायलॉग आहे तसा. That I cannot do.
I'll give you anything you ask. बघितलं हे हे आता त्यांनी काय केलं, एस्टॅब्लिश केलं. एवढे 1 2 3 4 लोक आहेत त्याच्यामध्ये. हे त्यांनी एस्टॅब्लिश केलं, काय कोण करताय ते एस्टॅब्लिश केलं. बाजूला लाईट आहे. आता हा जो शॉट घेतलाय ना, बरोबर, हा जो अख्खा, ह्याला मिसॉन्सेन म्हणतात. तिकडे लॅम्पशेड ठेवले, त्याचा लाईट वरती पडलाय, त्याचा लाईट इथे पण पडलाय, इथून मागून एक लाईट आहे. आता हे सगळं लाईटिंग केलेलं आहे. हे कुठे लाईट ठेवायचंय, कसं लाईटिंग करायचं, हे सगळं सगळं डायरेक्टर ठरवतो. हे स्क्रीन प्ले रायटर ठरवत नाही. इथे एक पेंटिंग आहे, अंधूक दिसतंय, इथे खिडकी आहे, त्या खिडकीमधनं बाहेरून लाईट आलाय, इथे एक खिडकी आहे, बाहेरून लाईट आलाय, तो लाईट मागून पडलाय, इथे टेबलावर पण पडलाय, बरोबर, खाली फ्लोअरवर पडलाय, वुडन फ्लोरिंग आहे, इथे फ्लॉवर पॉट काहीतरी आहे, काचेचं जार आहे मोठा. हे सगळं जे आहे ना, ते सेट डिझायनर ठरवतात आणि सेट डिझायनर पण ठरवतात ते त्या डायरेक्टरच्या विजन प्रमाणेच फक्त ठरवतात. ओके, दॅट इज व्हॉट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नंतर तो मिड शॉट घेतलाय मांजराशी खेळताना, नंतर ते मांजर उठून जातं किंवा हा खेळत असतो त्याच्याशी बोलता बोलता, नंतर बरोबर, अँड देन इट इज स्टील अ मिड शॉट त्याचा घेतलाय. आता पुढे जाऊन थोडासा ह्याचा ओएस घेतलाय स्लाइटली, मग ह्याचा परत मिड शॉट घेतलाय आणि थोडासा ओएस घेतलाय. सी, ऑल दिस थिंग्स आर प्लॅन्ड बाय द डायरेक्टर. ओके, दीज आर प्लॅन्ड बाय द डायरेक्टर. आणि शेवटी तुम्ही जर का बघितलं हे, की तो म्हणतो की तू माझ्याकडे रिस्पेक्ट घेऊन आला. सी, And then they would fear you. आता तो सांगतो त्याला. Suffering this very day. And if by chance an honest man like yourself should make enemies, then he would become my enemies. And then they would fear you. आता बघ, Be my friend. Godfather. Good. सी, ही डिमांड्स रिस्पेक्ट. Someday, डिमांड्स रिस्पेक्ट. इट इज सिम्बॉलिक इन नेचर. इट इज सिम्बॉलिक इन नेचर. म्हणजे आपण देवाला नमस्कार करतो, पण आपण देवाला नमस्कार का करतो? देर इज अ सिम्बॉलिझम इन्व्हॉल्ड देर. आपण आई वडिलांना नमस्कार करतो, आपल्या मोठ्यांना नमस्कार करतो. आता नमस्कार केला नाही तर रिस्पेक्ट नाही का? पण देर इज अ सिम्बॉलिझम इन्व्हॉल्ड. आता त्याच्या ह्या नोटांमध्ये सुद्धा सिम्बॉलिझम इन्व्हॉल्ड आहे की अंगठीला किस केलं, दॅट मीन्स यू ऍक्सेप्टेड हिज सुपिरियरिटी. हे असे जे शॉर्ट्स असतात ना, दिस इज ऑल डिरेक्टेड बाय द डिरेक्टर, डिसाइड बाय डिरेक्टर, की कसं करायचं, कुठे एक्सप्रेशन आलं पाहिजे त्यांनी. आता नुसतं डायलॉग मध्ये सगळं आलेलं होतं, बट हाऊ टू टेक इट एक्झॅक्टली इज डिसाइड बाय द डिरेक्टर. गॉट द पॉइंट? सगळ्यांना कळलं? हे बरोबर कळलं सगळ्यांना? या, कळलं का? माझा आवाज येतोय? हा, ओके. एनी डाउट्स हियर? एनीबडी वॉन्ट टू also ask me anything? Please ask. Please ask me if you want to ask me anything. नाहीतर मी पुढे जाणार आहे. सर, आपण ज्यावेळेस असे शॉर्ट्स घेतो, हा, तर आपण हे शॉर्ट्स मोबाईल वरून म्हणजे तुम्ही ज्यावेळेस अचिव्हमेंट देणार, हा थोडा वेगळी क्युरी आहे. हा, पण आपण ज्यावेळेस ते मोबाईल वरून शॉर्ट्स घेणार, तर माझ्या हातात जसं मी व्हिडिओ वगैरे किंवा फोटो काढताना माझा हात खूप कापतो, तर मी कसे काय सरळ घेणार? ते असे स्टेबल नाही राहणार व्हिडिओ, हात खूप कापतो माझा, थरथर थरथर करतो. हा, तर ते आता प्रॅक्टिस नाही येतं मित्रा, त्याच्यासाठी खूप प्रॅक्टिस करायला लागते. फोटोज वगैरे येतात बरं घेता, पण व्हिडिओच्या वेळेस थोडेसे हात असे कापतात आणि थोडस वर खाली होतो व्हिडिओ. त्यासाठी प्रॅक्टिस करायला लागते, नंबर 1. आणि एक ट्रायपॉड विकत घ्यायचा छोटा. ओके, हम दाखवतो. ओके. तुमचा काय, माझा पण हात थरथरतो, प्रत्येकाचा कुठेतरी हलणारच हात तुमचा, कारण आपल्या हातामध्ये मोबाईल, एक तर त्या मोबाईलला वजन नसतं. हलकी वस्तू जर का आपण धरली तर नेहमीच हलते. एक मिनिट, मी काहीतरी शोधतोय जरा, एक मला दाखवायचंय काय. मी नेमकं ऑफिसमध्ये ठेवून आलोय बहुतेक. ऑफिसमध्ये ठेवून आलोय. माझा ट्रायपॉड होता छोटासा एक, तो छोटा ट्रायपॉड वापरतो मी, त्याच्यामध्ये तो माउंट केला होता. उद्या मी घेऊन येतो, उद्याच्या सेशन मध्ये दाखवतो. माझे 2 ट्रायपॉड आहेत, दोन्ही ऑफिसमध्ये आहेत. एका तर रिमोट कंट्रोल आहे, आय थिंक आय फॉरगॉट इन ऑफिस. माझ्याकडे 3 ट्रायपॉड आहेत ऍक्च्युली. एक मोठा ट्रायपॉड आहे, तो त्याच्यावर
तर आपण जर का ट्रायपॉड वरती माउंट केला ना कॅमेरा असा, तर ट्रायपॉड वरती माउंट होतो. तू छोटे ट्रायपॉड बघितलेस का छोटे ट्रायपॉड? हो सर बघितले. हा ते तसं गोरिला आय थिंक गोरिला ट्रायपॉड वगैरे असं पण काहीतरी बोलताय. हा पण ते छोटा ट्रायपॉड जरी ट्रायपॉड असताना तरी बऱ्यापैकी हात स्टेबल राहतो, कारण तो आपण डायरेक्ट असा हातात देत नाही, तो खाली आपल्याला त्याचा दांडा असतो त्याच्यावर ठेवला की बऱ्यापैकी आपल्याला फोकस करतात. आता फॉर एक्झाम्पल असा जर का आपल्याला झूम आउट झूम इन करायचं असला तर त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम होतो. पण एका हातात ट्रायपॉड दुसऱ्या बोटाने जर का तुम्ही असं झूम इन करतो ना आपण झूम इन झूम आउट, एका हातात जर हो का सर. आपण घेतला आणि दुसऱ्या हाताने केलं तर बऱ्यापैकी स्टेबिलिटी येते आपल्याला. ओके, पण शेवटी प्रॅक्टिसच पाहिजे, सगळं जमतं. यू हॅव टू प्रॅक्टिस अ लॉट. प्रॅक्टिस जितकी करू तितकं तुम्हाला जमतं. ओके, सो दॅट इज गॉड ओके फादर सर. अँड दॅट इज हाऊ द स्क्रिप्ट इज रिटन अँड दॅट इज हाऊ द स्क्रीन प्ले इज रिटन. त्यामुळे आता आता वेन यू लुक ॲट ऑल दिस थिंग्स इट अपियर्स व्हेरी सिम्पल, पण ह्याच्यामध्ये खूप 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 काम करायला लागतं, खूप त्याच्यामध्ये कष्ट घ्यायला लागतात. लोक प्री प्रोडक्शन वरती 2-2 वर्ष घालतात. फिल्म मेकिंगचे 3 भाग असतात मेजॉरिटी. एक प्री प्रोडक्शन असतो, एक प्रोडक्शन असतो आणि एक पोस्ट प्रोडक्शन असतो. ओके, प्री प्रोडक्शन मध्ये सगळी तयारी केली जाते, म्हणजे मी कसा शॉट घेणार, काय शॉट घेणार, हे सगळं प्लॅनिंग केलं जातं, तर स्टोरी बोर्ड बनवला जातो. देन यू ऑल्सो वर्क ऑन ऍक्टर, कोण घ्यायचा, टॅलेंट कोण घ्यायचं, सेट कुठे असेल, सेटमध्ये काय असेल, त्याचं डिझाईन, त्याची वस्तू, त्याचे प्रॉप्स, हे सगळं त्या प्री प्रोडक्शन मध्ये प्लॅन केलं जातं. पोस्ट प्रोडक्शन कुठे करायचं, लोकेशनवर करणार आहे का सेट उभारणार आहे, त्याचे पडदे कसे असते पाहिजे, हे सगळं सगळं डिटेल प्लॅनिंग असतं. इक्विपमेंट कुठली, कॅमेरा कुठला, युनिटसाठी अन्न कुठून आणणार, ट्रायपॉड्स कुठून आणणार, जनरेटर पाहिजे का, लाईट्स कुठून आणायचे, सगळं भाड्याने घेतलं जातं बरेच वेळा. ऑल दिस थिंग्स आर अवेलेबल ऑन रेंट. ओके, बट ऑल दिस थिंग हॅज टू बी प्लॅन अँड पुट ऑन पेपर. प्रत्येक गोष्ट बारीक सारीक अगदी बारीकशा खेळापर्यंत गोष्टी त्या प्लॅनिंग चार्टमध्ये जातात. अँड ओनली देन द प्रोडक्शन स्टार्ट. प्रोडक्शनच्या वेळेला द फर्स्ट पार्ट इज प्री प्रोडक्शन. फायनान्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. किती पैसे पाहिजेत आणि कधी पैसे पाहिजेत, हाऊ मेनी डेज यू रिक्वायर. एक वर्ष फिल्मिंग चालणार असेल तर कोणत्या कोणत्या टप्प्याला किती शूटिंग होणार आहे आणि त्या शूटिंग प्रमाणे आपल्याला पैसे कधी कधी हवेत. फायनान्सर विल आस्क यू फॉर इंटरेस्ट, ते काय फुकट देत नाहीत कोणी. ऑल दिस थिंग्स आर प्लॅन. देन दॅट्स ऍक्च्युअल प्रोडक्शन. ऍक्च्युअल प्रोडक्शनच्या वेळेला ऍक्च्युअल सेटमध्ये लोक असतात, येत जात असतात, त्यामध्ये पण खूप गोंधळ असतो, आवाज असतो, ठाकटूक ठाकटूक चालू असते सेटची. आपल्याला स्क्रीनवर दिसताना काही दिसत नाही. वी सी नथिंग ऑन द स्क्रीन एक्सेप्ट द ब्युटिफुल शॉट्स, बट बिहाइंड द स्क्रीन लॉट्स ऑफ ऍक्टिव्हिटीज टेक प्लेस. ओके, लॉट्स ऑफ ऍक्टिव्हिटीज टेक प्लेस. अँड देन लास्ट इज प्री प्रोडक्शन, म्हणजे साऊंड एडिट करायचं, व्हिडिओ एडिट करायचा, दे डू सम कलर करेक्शन, एनहान्स द क्वालिटी ऑफ द इमेज, अँड देन एक्सपोर्ट इट अँड गिव्ह इट अवे फॉर डिस्प्ले. All these things are pre-planned and it takes a long, long, long time to do it. Okay, so that is how the entire process happens, and that is what screenplay is about. Screenplay has to be written this way. आपण स्क्रीनप्ले करणार नाही आहोत. इन आवर सेशन्स, इन आवर वर्कशॉप, वी आर नॉट गोइंग टू राईट द स्क्रीनप्ले. वी आर डायरेक्टली गोइंग टू राईट समथिंग कॉल्ड अ स्टोरी बोर्ड, बिकॉज वी आर गोइंग टू राईट द शूटिंग स्क्रिप्ट, बट वी आर गोइंग टू राईट अ स्टोरी. ओके, वी आर गोइंग टू राईट अ स्टोरी. आता मी तुम्हाला ग्रुपवरती एक असाइनमेंट टाईप केली आहे. उद्या तुम्ही काय करायचं आहे मी आता एक्सप्लेन करतो तुम्हाला, व्हॉट यू हॅव टू डू टुमॉरो. अरे सॉरी श्रावणी, तुझ्या अकाउंटवर टाकली चुकून मी, एक मिनिट हा, सगळ्यांच्या अकाउंटवर टाकतो मी. चुकून काय केलं तुझं मगाशी. ओके, आय पुट इट ऑन द ग्रुप नाव. असाइनमेंट दिले एक मी तुम्हाला सगळ्यांना. तुम्हाला उद्याला दिवसभरामध्ये ड्युरिंग द एंटायर डे यू गॉट, फ्रॉम नाव ऑनवर्ड यू गॉट 20 hours to do this assignment. 20 hours or maybe 18-19 hours to do this assignment. माझा कालचा व्हिडिओ परत बघा, मी शेअर केले ऑलरेडी लिंक सगळ्यांशी. यू हॅव टू शूट एव्हरी सिंगल शॉट. एक्स्ट्रीम लॉंग शॉट तुम्ही बाल्कनी मधनं घेतला तरी चालेल, जस्ट राईट. तुमच्या बाल्कनी मधनं वरून खालून रस्त्यावर जाऊन नुसता लांबून घेतला तरी चालेल. एक्स्ट्रीम लॉंग शॉट. आय वॉन्ट 1 लॉंग शॉट, 1 cowboy शॉट, 1 मिड लॉंग शॉट, 1 मिड शॉट, 1 क्लोज शॉट, 1 मिड क्लोजअप, म्हणजे जे काय मी तुम्हाला दाखवलं ते, आणि 1 क्लोजअप आणि 1 एक्स्ट्रीम क्लोजअप. हे सगळे शॉट तुम्ही मला शूट करून दाखवायचे. मोबाईल कॅमेरा घ्यायचा आणि व्हिडिओ पाहिजेत मला, मला फोटोग्राफ नकोय. हातात कॅमेरा धरायचा आणि प्रेस करायचं बटन आणि ते शॉट घ्यायचे. स्क्रीनवरती आपल्याला दिसतं एक्झॅक्टली काय आपण शूट करतोय ते. मोबाईलचा कॅमेरा नेहमी असा धरायचा. ओके, असा धरायचा नाही किंवा असा धरायचा नाही, तर हात
लेन्सवर जातो, राईट. लेन्स डावीकडे असायला पाहिजे नॉर्मली. असा कॅमेरा धरायचा. असा कॅमेरा धरला की आपल्याला असा पण घेता येतो आणि या बोटाने आपल्याला ते स्टेबल ठेवून रेकॉर्ड करता येतो. म्हणजे तुम्ही दोन्ही बोटात असं देऊन असा जर का स्टेबल ठेवला तुम्ही कॅमेरा, सहज शूटिंग करता येतं. असा कॅमेरा धरला की लेन्सवरती बोट जात नाही. यू टू होल्ड इट लाईक दिस. दिस इज हाऊ यू शुड होल्ड अ मोबाईल कॅमेरा. ह्यानी स्टॅबिलिटी खूप येते. ओके, ह्यानी स्टॅबिलिटी खूप येते. वाका तिकडा होत नाही जनरली. 2 हातात धरा. एकदा स्टेबल झाला कॅमेरा की एक हात सोडायचा अँड देन यू जस्ट हॅव टू टिक ऑन द रेकॉर्डिंग बटन. व्हिडिओ सेटिंगवर जायचं आणि रेकॉर्डिंग बटनला क्लिक करायचं. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर तुम्ही असा कॅमेरा धरून मला एक्स्ट्रीम लॉंग शॉट, मिड शॉट, कॉबॉय शॉट, क्लोजअप आणि एक्स्ट्रीम क्लोजअप हे सगळे ते व्हिडिओ दाखवायचे मला शूट करून. देन यू हॅव टू टेक द हाय अँगल शॉट. वरतून खाली कोणतरी बसलेला, नंतर खालतून कोणाचा तरी वरती असा दाखवलेला, दॅट इज हाय अँगल अँड लो अँगल शॉट दाखवायचे. नंतर तुम्ही कॅमेरा हातात धरून झूम इन करायचं आणि झूम आउट करायचं कोणातरी व्यक्तीला किंवा वस्तूला. नंतर त्या वस्तूकडे जायचं. आता मी तुम्हाला एक पटकन दाखवतो बरं का. आय एम गोइंग टू शेअर माय स्क्रीन विथ यू. पटापट दाखवतो तुम्हाला, म्हणजे तुम्हाला कळेल एक्झॅक्टली काय करायचं ते. जस्ट गिव्ह मी 1 सेकंड. मी माझा स्क्रीन शेअर करतोय आता. Okay, I am now in the meeting as Mangesh Karandikar. I am going to share my screen आणि माझा कॅमेरा ऑन करणार आहे. हा आता माझा कॅमेरा ऑन झालाय. आता मी माझ्या इकडे घरी काम चालू होतं म्हणून ते शूट आहे बघा. हा कदाचित अरे हे काय झालं. हा लॉंग शॉट आहे बरोबर. हा लॉंग शॉट आहे. आता तो लॉंग शॉट वरनं मी झूम इन करतोय असा. झूम इन, हे झूम इन आहे आणि हे झूम आउट आहे. ओके, हे माझा स्टुडिओ आहे. हा हा माझा स्टुडिओ आहे जवळजवळ. हा बघा, हा सगळा स्टुडिओ आहे माझा. इथे मी माझी शूटिंग करत असतो सगळे. माझे स्वतःचे व्हिडिओज असतात ते इथे. हा पडदा जो आहे ना, असेच वेगवेगळ्या कलरचे पडदे मिळतात तसे मी पडदे घेणार आहे आता. आहेत 1-2 माझ्याकडे. ते मी लावतो जसे हवं असेल, बॅकग्राऊंड हवं असेल तसा. ओके, तर एक क्वेश्चन. हा बोल. तर ग्रीन स्क्रीन वगैरे पण युज करता तुम्ही? ग्रीन स्क्रीन मध्ये पण युज करतो. आता माझ्याकडे सध्या नाही आहे ग्रीन स्क्रीन. हा मागची जी भिंत आहे ना, हीच आधी ग्रीन केली होती मी, पण त्यांनी काय व्हायला लागलं की पडद्यामागनं ग्रीन दिसायचं. सो आय मेड एव्हरीथिंग व्हाईट नाव. यांनी मला आणखीन फायदा असा होतो की माझा लाईट खूप चांगला पडतो. राईट, ओके ओके हे असे लाईट वापरतो मी. ओके, ओके ओके. हा त्यामुळे मी हा असं लाईट केल्यामुळे माझ्या या रूम मध्ये खूप चांगला लाईट असतो. पण आता तुम्ही काय करायचंय, तुम्ही असं झूम इन करायचंय. यू कॅन सी दिस नाव. हा आता तुमचा माझा कीबोर्ड आहे बरोबर. नाव कीबोर्डला तुम्ही असं बोटाने झूम इन करायचं. तो दिस इज झूम इन. सॉरी, मी दिसायला लागलो, उलटा झालाच नाही. दिस इज झूम इन अँड दिस इज झूम आउट बरोबर. तसं एखादा व्यक्ती जर का तिकडे उभी असेल स्टुलाच्या ऐवजी माझ्या, हे घाणेरडं स्टूल आहे. हे माझं काम चालू होतं घरामध्ये, त्याचं स्टूल आहे. सगळं रंगबिंग लागले. पण एनिवे समजा ही जी व्यक्ती आहे, तर हा लॉंग शॉट झाला. हा तुमचा एकदा रेकॉर्डिंग चालू केलं की तसंच चालू ठेवायचं. आता बघा फॉर एक्झाम्पल इथे व्हिडिओवर गेलो मी, माझ्या बघितलं व्हिडिओवर गेलो आणि इथे रेकॉर्डिंगचं बटन दाबलं. राईट, हा आता नाही, आता हे कॉलवर असताना होणार नाही रेकॉर्डिंग. ओके, इट विल नॉट रेकॉर्ड. सो हा लॉंग शॉट झाला, हा कॉबॉय शॉट झाला, असंच चालू ठेवायचं. नंतर हा मिड शॉट झाला बरोबर. नंतर हा क्लोजअप झाला, हा आणि हा एक्स्ट्रीम क्लोजअप झाला. असे मला शॉर्ट बनवून पाठवायचे. नंतर आता इफ यू सी मी बरोबर, हा असा वरतून शॉट घेतला की मी छोटा दिसणार बरोबर. सो हा झाला माझा टक्कल बिकल दिसतोय, प्लीज डोंट माइंड. सो हा झाला हाय अँगल आणि हा झाला लो अँगल बरोबर. हा झाला लो अँगल. नंतर जर का मी तुम्हाला असं दाखवलं, हा जर का झूम इन झाला, हा झूम आउट झाला आणि मी जर का कॅमेरा असा जवळ नेला तर तो डॉली शॉट झाला किंवा ट्रॅकिंग झाला आणि मागे नेला की ट्रॅक आउट झाला बरोबर. आता एखादी व्यक्तीला उभं करायचं समोर आणि त्या व्यक्ती जर का व्यक्ती अशी तुमच्या स्क्रीनवरनं पुढे गेली
तर असा जर का ट्रॅक केला असा तर हा पॅनिंग झाला आणि त्या व्यक्ती बरोबर कॅमेरा गेला की तो ट्रॅकिंग शॉट झाला. ओके, हा ट्रॅकिंग शॉट झाला. बरोबर, हे सगळे शॉट. आणि असा जर का कॅमेरा घेतला आणि वरपासून खाली आणला की तो पेडेस्टल शॉट झाला. बरोबर, हा झाला पेडेस्टल शॉट वरपासून खाली. हे सगळे शॉट तुम्हाला शूट करायचे आहेत आणि उद्या मला संध्याकाळी 6-7च्या आत पाठवायचे, शेअर करायचे. हे असे एकदा कॅमेरा चालू केले की सगळे शॉट करून मला सगळे तुम्ही हे सगळेच्या सगळे शॉट पाठवायचे उद्या संध्याकाळपर्यंत. ओके, त्यामुळे हे नक्की करा सगळं. यू हॅव टू डू दिस अँड यू हॅव टू सेंड मी ऑल दिस शॉट. दिस इज युअर होमवर्क, दिस इज युअर असाइनमेंट नंबर 1. हे मी तुम्हाला आत्ताच ग्रुपवरती सगळ्यांना पाठवलंय. त्याचे डिटेल्स मला काय काय पाहिजे ते पाठवले आहेत. ते सगळे तुम्ही उद्या शूट करून मला पाठवायचे. एव्हरीबडी क्लिअर? एव्हरीबडी इज क्लिअर मला काय पाहिजे ते? येस सर. येस सर. ओके, याचं कारण असं आहे मजा आहे. की नाही, त्याचं कारण असं आहे की उद्या आपण जे शिकणार आहोत ना त्याच्यासाठी तुम्हाला हे अंडरस्टँडिंग असायला पाहिजे. ओनली वेन यू डू इट युअरसेल्फ. सी, आय कॅन टीच यू फिल्म मेकिंग फॉर एन एंटायर इयर and you will learn nothing if you don't practice it. ओके, यू लर्न नथिंग इफ यू डोंट प्रॅक्टिस इट. तुम्ही माझ्याबरोबर मी सांगेन ते असाइनमेंट करायलाच पाहिजेत, तरच तुम्हाला ऍक्च्युअली शिकता येईल. इफ यू डोंट प्रॅक्टिस यू विल नॉट लर्न. तुम्ही 2,000 द्या, नाहीतर 20,000 द्या, नाहीतर 2,00,000 द्या किंवा 20,00,000 द्या. विस्लिंग वुड्स नावाची जी संस्था आहे, द इन्स्टिट्यूट विच इज कॉल्ड विस्लिंग वुड्स, त्या ह्याची आहे. कोण? हिरो प्रोड्युसर, कर्ण अर्जुनचा प्रोड्युसर. व्हॉट्स इज नेम यार? हिमांशू. सर कुठल्या पिक्चर मध्ये काम केलं मी सांगतो लगेच नाव. काम केलं नाही, डायरेक्टर आहे तो. माझ्या तोंडावर नाव आहे रे. करण अर्जुन, हिरो, हे सगळे फिल्म बनवलेला सुभाष घई. ओके, त्या सुभाष घईची इन्स्टिट्यूट आहे ती विस्लिंग वुड्स. त्याच्या 2 वर्षाच्या कोर्सची फी 27 लाख. राकेश रोशन पप्पा नाही, बोलतायत. सुभाष घई. सुभाष घई. सुभाष घई घई गई गई सुभाष गई. Okay, that institute belongs to Subhash Ghai and he charges 27 lakhs for a 2-year course filmmakingचा. तुम्ही जरी तिथे शिकलात पण प्रॅक्टिस नाही केली तर शून्य, काहीही शिकता येणार नाही. जे तो शिकवतो तेच मी शिकवतो, फक्त मोबाईलवर शिकवतो, जे आपल्या तुम्हाला मला जमतं असं. त्यांच्याकडे रेड कॅमेरा असतो, त्या कॅमेऱ्याची किंमत काही कोटी रुपये आहे. We don't require all that nowadays. We can do fantastic world-class films on your mobile phone, which is why we are doing this course. But you have to practice. सगळ्यांना कळलं? कानेरे मॅडमना कळलं? ट्राय करून बघू उद्या. नाही, ट्राय नाही करायचं. जितक्या वेळा जमत ते तितक्या वेळा करत राहायचं. हो हो हो. प्रॅक्टिस करायची. पाडगावकर मॅडम. कळलेलं आहे, बघूया आता कितपत जमत आहे ते. प्रयत्न कराच. तुमचं उद्या ऑफिस आहे मला माहिती आहे, पण ऑफिस मधनं आल्यावर की ऑफिसला जायच्या आधी प्लीज प्रयत्न करून ते कराच तुम्ही. जोपर्यंत तुम्ही करणार नाही तुम्हाला हे जमणार नाही. प्रॅक्टिस करायलाच पाहिजे. ही मुलं आहेत ना, ही पटापट सगळं करतील. म्हणजे मुकुल आणि गौरेश तर आहेतच, पण माझे सगळे जे मित्र आहेत बाकीचे, हे सगळे 21-22 वर्षाचे आहेत, हे पटापट करतील. पण आपल्याला जरा वेळ लागतो. आता मी या फील्डमध्ये लकीली, त्यामुळे प्रश्न मिटला. पण तरी सुद्धा मेरी उम्र के जो नौजवान है उनको तर टाइम लगता है, मुझे पता है. पण आपण प्रॅक्टिस केलीच पाहिजे आणि आपण याच्यावर मात केलीच पाहिजे. आपल्याला आलंच पाहिजे ते. असं नाही, असं म्हणून चालणारच नाही की या मुलाला जमतं मला जमत नाही. आपल्याला आलंच पाहिजे आणि येईल सुद्धा. इट ऑल. बोला. फक्त काय माणसाचंच करायला पाहिजे असं नाही ना, एखाद्या झाडाचं पण आपण करू शकतो. हो, फक्त किंवा एखाद्या प्राण्याचं पण करू शकतो. मुकुलला उभं करा ना समोर. मुकुल उभं राहशील ना? हो सर. उभं राहायचं, आईला त्रास नाही द्यायचा अजिबात. नाही तर मी घरी आहे ना तुझ्या. कळलं ना? घरी आहे तुझ्या मम्मी पार्ल्याला. हो हो, लक्षात ठेव. कान पकडीन तुझा मी. आईला त्रास नाही द्यायचा. त्यामुळे त्याला उभं करा आणि त्याचा लॉंग शॉट घ्या, बिग शॉट घ्या, सगळे शॉट घ्या त्याचे. ओके, एखादा एक्स्ट्रीम क्लोजर तुम्ही एखादा वस्तूचा घेतला तरी चालेल, पण घरातल्या कोणाला तरी पकडायचं, त्यांना उभं करायचं आणि हे सगळे शॉट घ्यायचे. त्याला चालायला लावायचं असं आडवं आणि पॅनिंग घ्यायचा. त्यांच्या बरोबर कॅमेरा मूव्ह करायचा, म्हणजे ट्रॅकिंग शॉट होतो. त्यांना असं पुढे चालायला लावायचं, त्यांच्या बरोबर कॅमेरा घेऊन जायचं, मागे कॅमेरा घेऊन यायचं, झूम इन करायचं, झूम इन, हे सगळे काम. आणि ऍक्च्युअली तुम्हाला खरं सांगू का, 10 मिनिटाचं सुद्धा काम नाही.
10 मिनिटाचं सुद्धा काम नाही आहे. ऍक्च्युली 10 मिनिटाचं काम आहे, नॉट मोर दॅन 10 मिनिट्स. पण हे तुम्ही ऍक्च्युली करून बघितलं की तुम्हाला कळेल की फिल्म मेकरला किती कष्ट करायला लागतं. बरोबर. आणि त्याच्यामध्ये किती प्लॅनिंग करायला लागतं. एक सिंगल साधा शॉट घ्यायला. तुम्हाला मी सांगतो, आय हॅड डन अन ऍडव्हर्टिजमेंट ऑन सेल्युलॉइड, म्हणजे ऍक्च्युअल रील वाला जे असतं ना त्याच्यामध्ये मी मेड अन ऍडव्हर्टिजमेंट लॉंग टाइम बॅक, खूप वर्ष झाली त्याला, 2005 साली वगैरे केली होती ऍडव्हर्टिजमेंट. त्याच्यामध्ये मला एक सीन घ्यायचा होता, ज्याच्यामधनं तो एक ते मोठं हॉटेल आहे, त्या हॉटेलमध्ये बार आहे, त्या बारमध्ये तो थम्सअपची बाटली उघडतो का शॅम्पेनची बाटली उघडतो, समथिंग आहे, आय डोंट रिमेंबर. ती बाटली उघडतो तर फेस येतो. तो शॉट घ्यायला आम्ही इतका वेळ लावला सांगतो मला. मला तो शॉट पटत, आय वॉज अ डायरेक्टर प्रोड्युसर ऑफ दॅट ऍड फिल्म. मला पटतच नव्हता, असं नाही पाहिजे, असं पाहिजे, असं लाईट बरोबर नाही, अमुक बरोबर नाही, तमुक बरोबर नाही. मी त्याच्यामध्ये एक अख्खं रील घालवलं, 2 अख्खी रील घालवली फक्त त्या एका शॉपमध्ये. तुम्हाला माहितीये का, एक दीड रील घालवलं. एका रीलची किंमत काय असते, 11,000 रुपये. 1 रील सेल्युलाइट जे आपण पूर्वी बघायचो, त्या एका रीलची किंमत 11,000 रुपये असते आणि त्याच्यामध्ये फक्त 4 मिनिटं रेकॉर्डिंग होतं. नंतर एक शॉट होता, त्याच्यामध्ये पण 2 रील घालवली. असं रिव्हॉल्विंग रेस्टॉरंट आहे ते पुण्याला, बाणेरला. त्या रिव्हॉल्विंग रेस्टॉरंटमध्ये एक वेटर अशी थाळी घेऊन जातो आणि तो पुढे 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 जातो असं, आणि त्याच्यामधनं वाफा येते. त्या वाफा याचा शॉट घ्यायला 2 रील गेली, कारण तो शॉट होतच नव्हता. फक्त कसाही कॅमेरा घ्या, तो वी आर नॉट गेटिंग द एक्झॅक्ट शॉट. इट टूक टाइम आणि खूप कष्ट घ्यायला लागतात त्याच्याकरता. लाइटिंग बरोबर होत नाही कधी किंवा, आणि एक एक शॉट कंपोज करायला. आय मीन ती ऍडव्हर्टिजमेंट होती अर्ध्या मिनिटाची. आम्ही 1 मिनिटाची ऍडव्हर्टिजमेंट बनवली. ती ऍडव्हर्टिजमेंट 1 मिनिट, अर्धा मिनिट, 20 सेकंद, 10 सेकंद असे त्याचे फॉर्मॅट करून दिले एडिट करून. पण 1 मिनिटाच्या ऍडव्हर्टिजमेंटला मला सगळी शिफ्ट, आणि म्हणजे सकाळी 7 वाजता मी काम चालू केलं, रात्री 12 वाजता काम संपलं. 1 मिनिटाच्या ऍडव्हर्टिजमेंट. प्रत्येक शॉट प्लॅन करायला, प्रत्येक शॉट. ओके, सो इट इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट दॅट द प्लॅनिंग. हे तुम्ही ऍक्च्युअली करायला लागलं तुम्हाला काय. अनलेस यू डू इट विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टँड व्हॉट आय एम टेलिंग. त्यामुळे प्लीज करून बघा. आणि आपल्याला येत नाही अशी कुठलीही गोष्ट नसते, प्रॅक्टिस लागते, मात्र सराव लागतो. सरावाने सगळं व्यवस्थित होतं. एनीबडी असं म्हणतात ना, एनीबडी कॅन डान्स, एनीबडी कॅन बिकम अ फिल्म मेकर. ओके, एनीबडी कॅन मेक अ फिल्म, बिकम अ फिल्म मेकर. माझं ठाम मत आहे. मागच्या बॅचमध्ये 72 वर्षाच्या करंदीकर बाय होते, त्याने पण शिकलं. त्याच्या आधीच्या बॅचमध्ये माझ्या स्वतःच्या प्रोफेसर, मला खूप मोठा मान मिळाला की माझ्या कॉलेजच्या प्रोफेसर, त्यांनी माझी जाहिरात बघितली आणि माझा कोर्स जॉईन केला. त्या 73 वर्षाच्या आहेत, त्या धडाधड फिल्मा बनवत आहेत आता. एकदाही त्यांनी आयुष्यात फिल्म बनवली नव्हती. अगदी हातात फिल्म कॅमेरा धरला नव्हता. त्यांनी 3 फिल्म बनवल्या आतापर्यंत. किती दिवस झाले, गेल्या महिन्यात त्या शिकल्या, 3 फिल्म बनवल्या, आणि आता त्यांच्या वडिलांवर ते डॉक्युमेंटरी बनवत आहेत. 15-20 मिनिटाची. सो यु नो द पॉइंट इज, तेव्हा त्यांना पण असं, अरे मंगेश, मी तुझी टीचर, आता तू मला अशा शिक्षा देतोयस, मला असाइनमेंट देणार. तू म्हटलं हो, तुम्हाला असाइनमेंट देणार, अँड यू हॅव टू डू इट. अच्छा. आणि बट शी डिड इट अँड शी इज मेकिंग फिल्म्स. सो इट इज दॅट वे. तर त्यांनी खूप प्रॅक्टिस केली पण, आणि मला रोज एक फिल्म पाठवायच्या. मी रोज त्यांना एक फीडबॅक द्यायचो, असं नका करू, तसा नका करू, कॅमेरा असं करा, तसं करा. सो त्या म्हणायला, टेबल कशी फिरतात मंगेश, बघितलंस ना, एकेकाळी मी तुला ओरडायचं, आता तू मला ओरडतोयस. बट सी, द पॉइंट इज की इट इज फन. द व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग इज, इट इज फन डुईंग दिस ऍक्टिव्हिटी. इट इज कम्युनिकेशन, इट इज क्रिएटिव्ह, व्हेरी व्हेरी क्रिएटिव्ह. आता ना तुम्हाला ते कदाचित नुसतं असाइनमेंट वाटेल, कारण तुम्ही फक्त एक 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 टप्पा करताय. बट वेन यू स्टार्ट मेकिंग अ फिल्म, वेन यू स्टार्ट टेलिंग अ स्टोरी, तेव्हा तुम्हाला त्याची खरी मजा कळेल. ओके. आता मी तुम्हाला एक जाहिरात दाखवणार आहे. आमच्या ऑफिसमध्ये हा हिमांशू आहे ना, त्या जाहिरातीमध्ये आहे. ओके, दाखवली नाही ना मी, हिमांशू, ये मैंने दिखाया नहीं ना अपना माचिस अभी इस कोर्स में. नाही, काय मी दाखवलं नाही तुम्हाला अजूनपर्यंत तरी. आमच्या कॉलेजमध्ये आमच्या स्टुडंट्सनी शूट केली, आणि मी तुम्हाला एक दाखवते. त्याचं कारण आहे, कारण ही सगळी ऍड जी आहे ना, ही अख्खीच्या अख्खी माझ्या मोबाईलवर शूट झालेली आहे. त्यातलं बरंचसं रेकॉर्डिंग, थोडंसं रेकॉर्डिंग माझ्या मोबाईलवरती झालेलं आहे. फक्त फिनिशिंग मात्र मी माझ्या कॉम्प्युटरवरती केलेलं आहे, कारण मला वेळ नव्हता त्या मोबाईलवर करायला. बट आय डिड द फिनिशिंग ऑन माय कॉम्प्युटर. बट अदरवाइज द एंटायर थिंग हॅज बीन शॉट अँड पार्टली एडिटेड ऑन माय मोबाईल फोन.
मोबाईल फोनवर काय शक्य असतं हे फक्त दाखवायला तुम्हाला मी ती ऍड आता दाखवतो. ओके, जस्ट गिव्ह मी वन वर्ड, वी आर जस्ट गेटिंग इट ऑफ. तुम्हाला पण कॉन्फिडन्स येईल की खरंच एवढं सगळं करू शकतो वाटतं आपण. सो दॅट इज वाय आय एम शोईंग यू दिस. ही ऍड अख्खीच्या अख्खी माझ्या मोबाईलवर शूट झाली. माझ्या एका विद्यार्थ्यांनी शूट केले, त्यांनी फार सुंदर शूटिंग केलं त्या ऍडचं, आणि आय एम गोइंग टू शो दिस ऍड टू यू. बघा, तुम्हाला कळेल की मोबाईलवर काय करता येतं. बरंचसं एडिटिंग मोबाईलवर केलंय, मात्र फिनिशिंगचे काही टचेस आहेत ते मात्र मला कॉम्प्युटरवर घ्यायला लागले. काही गोष्टी मोबाईलवर शक्य नसतात फक्त. बट तरी सुद्धा जर का ठरवलं असतं ना तर मोबाईलवर अख्खच्या अख्खं झालं असतं. असं नाही की झालं नसतं. फक्त जरा वेळ लागतो मग मी तो, आणि ते प्रोफेशनल लेवलवरती पण दाखवायची होती. माझ्याकडे बरेचसे व्हिडिओज प्रोफेशनल लेवलचे आहेत जे मी फक्त मोबाईलवर केले. ओके, यस, एन्जॉय दिस ऍड. दॅट वॉज द ऍड दॅट वॉज शॉट अँड एडिटेड ऑन माय मोबाईल फोन. एवढं सगळं शक्य असतं. त्यामुळे तुमच्या मोबाईल फोनमध्ये जादू आहे ऑलरेडी. यू कॅन डू व्हॉट एव्हर यू नीड ऑन द मोबाईल. ह्याच्यामध्ये आता चिटिंग केलेलं आहे थोडंसं मी. म्हणजे हे जे मी फ्लिक केले ना ऍड अशी, ते नुसते असे फ्लिक केले आणि नंतर कट केला आणि फक्त तो काळ्यापेटी आतमध्ये पडताना दाखवले. पण वाटतं असं की मी अशी कॅज्युअली फ्लिक केली आणि काळ्यापेटी पडली. राईट, बट दिस इज डायरेक्शन. आणि तुम्ही बघितलं की प्रत्येक शॉट प्लॅन केलेला आहे. प्रत्येक शॉटचा स्टोरी बोर्ड तयार करून त्याला दिलेला होता. त्याप्रमाणे त्यांनी सगळ्याचं सगळं शूटिंग केलं. हा हिमांशू माझा जो हा ऍक्च्युली माझा इंटर्न आणि विद्यार्थी असं दोन्ही आहे. आणि ही हॅज ऍक्टेड. दुसरा तो मुलगा होता तो पण विद्यार्थी आहे. हे सगळं त्यांनी मस्तपैकी शूटिंग करून मला दिलं, आणि मग ते मी एक रात्र अख्खी रात्री मला एडिट करायला. वन एंटायर नाईट 24 तास लागले. आणि मग आणखीन एक 12 तास लागले त्याला आणखीन छोटे 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 एक एक फ्रेम एडिट करायला, फिनिश करायला. बट दिस इज देअर ऑन माय फेसबुक पेज. आमच्या एमएटीच्या फेसबुक पेजवर आहे. सो गॉट इट. सगळ्यांना कळलं मी काय म्हटलंय ते आतापर्यंत? एनी क्वेश्चन्स, एनी डाऊट्स, एनी डिस्कशन यू वॉन्ट टू डू विथ मी, प्लीज गो अहेड. नाही नक्की. मग आता आणखीन एक ऍड दाखवतो तुम्हाला. कोणती दाखव? आता मी थोडीशी उद्याची पूर्वतयारी करतोय. उद्या आपण काय करणार त्याची पूर्वतयारी करतोय. ओके, सो आय एम गोइंग टू शो यू दॅट व सम पार्ट्स ऑफ इट. एक ऍड ही आत्ताची सध्याची आहे. ही आत्ता टेलिव्हिजनवर प्ले होती ऍड. ही तुम्ही बघा.
आता अशी ऍड आपण बनवत नाही, असे सिनेमा आपण बनवत नाही, बट इट इज अ वेल मेड ऍड. त्यांनी कसं टेक्निक यूज केलं ते बघा, त्याच्यावरनं पण आपल्याला शिकायला. हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे, अरे हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, अरे हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे. एक्स्ट्रा क्लासेस चेक करते हैं। जहां उनकी नजर हो आप वही नजर आ विद गूगल एड्स। ये आपका ऐड इंटरेस्टेड खरीदारों को दिखाए ताकि बिजनेस की गाड़ी चलती जाए। गूगल एड्स, इंटरेस्टेड खरीदार लाए हर बार। ओके, दिस ऑल हैपेंस. गुगलची स्पेशालिटी आहे ना, ऍड्स प्लेस करतात. दे विल सी वन मोर ऍड. मग तुम्हाला काय दाखवायचं याच्यामध्ये की त्याचे शॉर्ट्स कसे घेतले आहेत. ओके, त्याचे शॉर्ट्स कसे घेतलेत हे सगळं बघा तुम्ही. ओके, आपण आता आपल्याला हक्क नाहीये एक नुसतं ऑडियन्स म्हणून सगळं बघायचा. यु नो दीज ऍड्स राईट. हे पण ऍड्स फार सुंदर असतात. कुठल्या हा शॉट काय आहे, मिड शॉट. ओके, माझा ऑडिओ चालू आहे का, आहे. ओके, हा शॉट मिड शॉट आहे. ह्याच्यामध्ये त्यांनी एस्टॅब्लिश केलाय. हा शॉट मिड शॉट म्हणू शकतो, लॉंग शॉट हे म्हणू शकतो, कारण आपल्याला मागे अख्खा एरिया दिसतोय, त्याचा तंबू दिसतोय, त्याच्या बाजूचं सगळं सामान दिसतंय. कंटाळलाय, मासा कळायला लागत नाहीये, दुसऱ्यांना बाजूला करतोय. चुटकी में चिपकाए फेविक्विक. ये ऐसी कुर्सियां किसकी. हे सगळं बघताना प्लीज तुम्ही त्याचे शॉर्ट्स बघा. डोंट जस्ट एन्जॉय देम. ओके, हक्क नाहीये. आता मी त्याचं विश्लेषण करणार. क्लोजअप है, एक्सट्रीम क्लोजअप है, ऐसी कुर्सियां मिड शॉट है, लल्ला ये जो फूल वाली है मिड नीलम शॉट भाई की है, पार्टी की है जी. सही है. ये हाथ वाली कुर्सी ये श्योर नहीं थे कौन बैठेगा इस पे, तो मैंने ना इसको थोड़ा सा एडजस्टेबल बना दिया. दिमाग चले तेरा. ये थर्ड पार्टी की है, दर्जन लोगों का झुंड है इसमें, जोड़ तोड़ के बना दिया मैंने इसको कैसे भी. सुन, कुर्सी में फेविकॉल जरूर लगाइयो ताकि कुर्सी जिसकी भी बने मजबूत बने, देर तक चले. बंटी तू सिखाएगा मुझे. 3 गुना दाम पे बेचियो. मार्केट में तो एक ही गाना, बाकी तो यही लड़ी रह जानी है. तू चाय का काम छोड़ दे, चुनाव विशेषज्ञ हो जा. चैनल वाले पकड़ लेंगे, पूछेंगे 16 मई को किस कुर्सी की डिलीवरी होगी है. सी अशा कॉन्टेक्स्चुअल ऍड बनवतात हे लोक आणि मस्त असतात सगळ्या. बट व्हॉट वी हॅव टू सी इज, त्यांनी या ऍड मध्ये थोडासा शेकी कॅमेरा वापरला होता. त्याच्यामध्ये इमोशन्स येतात वेगळ्या प्रकारचे, बरोबर. इट्स ऑलवेज गुड टू सी हाऊ द ऍड्स आर मेड. त्याची स्टोरी कशी सांगितली जाते हे सगळं आपण बघायचं असतं. हे सगळं आपण उद्या बघणार आहोत. वी आर गोइंग टू डील विथ द स्टोरी. वी आर गोइंग टू डील विथ समथिंग कॉल्ड डिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फिल्म्स. Right? It is a very important session tomorrow, so please don't miss it tomorrow. We are going to learn deconstruction. आपण advertisement किंवा films याचा analysis कसा करायचा शिकणार आहोत.
तो शिकण्यावरती आपल्याला आपली फिल्म बनवताना सोपं जाणार आहे. ऑलराईट, सो दॅट इज व्हॉट वी आर गोइंग टू डू टुमॉरो. ऑलराईट, सो एनी क्वेश्चन्स? अदरवाइज आय एम गोइंग टू एंड द लेक्चर टुडे. ऑल फाईन? हा. एव्हरीबडी? Yes. गौरेश, नो सर. नो सर म्हटलं म्हणजे काय? म्हणजे काही प्रश्न नाही आहेत असा अर्थ झाला का? ओके, दॅट्स ऑल आय थिंक. ठीक आहे, चला मग उद्या भेटूया परत. उद्या भेटूया परत आपण, आणि उद्या 9 वाजता भेटूया. उद्याचा मोठा दिवस आहे. उद्या तुम्हाला पहिली गोष्ट म्हणजे असाइनमेंट करून पाठवायचे मला सगळे शॉर्ट्स. ते जरा प्लीज प्रॅक्टिस करा. 1 तासभर प्रॅक्टिस करी, अर्धा तास केली तरी तुम्हाला सगळं बरोबर कळेल. ऍक्च्युअल कामाला 5 मिनिटं पण नाही लागणार. खरं सांगायचं तर 5-10 मिनिटं जास्तीत जास्त लागणार नाहीत तुम्हाला असाइनमेंट करायला. तो त्याच मोबाईलवरनं डायरेक्टली व्हॉट्सअपवरती शेअर करून टाका. ओके, यू कॅन डायरेक्टली शेअर. आणि दॅट इज वन. आणि उद्याला आणखीन एक काम करा, छोट्या छोट्या गोष्टी वाचून या. ओके, छोट्या छोट्या, अगदी छोट्या गोष्टी, लहान लहान गोष्टी, अगदी कावचिवच्या पण चालतील. राईट, बट प्लीज रीड सम स्टोरीज. स्टोरीज अँड कम टुमॉरो. आपण थोडंसं कथाकथन पण करणार आहोत. वी आर गोइंग टू टेल स्टोरीज टू इच अदर टुमॉरो. ओके, so it's an interesting thing. Tomorrow we are going to do a lot of analysis tomorrow. So thank you everybody. Good night everybody. I'll see you tomorrow. Good night. Shabba khair. Shubharatri. All right. Bye bye. Bye, sir.